Good morning, children. I am Ramamani from Dodantmara High School. Today I am going to teach you the 10th standard second language English, the concert lesson. The lesson is written by Shanta Rameshwara Rao. In our last class, we know about in that lesson, Pandit Ravishankar was coming to the Bombay to perform in Shanmukananda Auditorium. The great sitar maestro Pandit Ravishankar is coming to Bombay to perform over there. Okay. Here in this lesson, in the beginning itself, we understand that when a small guy is suffering from some fever and he was very much interested in music, but he was not able to attend to that concert. In this class, let's see whether he will, that boy went to the concert or not. First of all, I'll read the lesson, then I'm going to explain the lesson. Smita bit her lip in self-reproach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well, and they would return together, a small family of 4, to their home in Gaganpur. And he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons. But Anant was better than her as in many other things. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. Then cancer had stuck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. Whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always a room for them. They had come with high hopes in the miracles of modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. And he would play the sitar and perhaps would be a great sitarist one day. But his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said, "Take him home, give him the things he liked, indulge him." And they knew then that the boy had not many days to live. But they did not voice their fears. They laughed and smiled and talked and surrounded Anand with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for, and now he was asking to go to the concert. The chance of a lifetime. He was saying, "When you are better," his mother said. "This is not the last time they are going to play." Smita stood at the window looking at the traffic, her eyes filled with tears. Her mother whispered, "But you, Smita, you must go. Your father will take you." When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anant and I." "A walk in the park might make you feel better," said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeling the ducks and eating roasted gram and peanuts. Smita felt alone in the midst. She was lost in her thoughts. Suddenly, a daring thought came to her mind
and she hurried home. She said to herself, why not? There is no harm in trying it. It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. Okay, after reading this lesson, we understand that here Smita and Anand, they both are the sister and brothers. Here Smita and Anand, they both are willing to go to the concert, but here Anand was a patient and he was suffering from cancer and he was unable to attend the concert. Then how her sister helped him to see the concert. Let's see and discuss about the remaining part of the lesson, children. Smita bit her lip in self-reproach. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಯಾವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು, ಅನಂತ್ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಟ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್. ಆಗ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಬ್ಲೇಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬ್ಲೇಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೈಗುಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅವಳು ಬೈಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಅವಳಿಗೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. At seeing the announcement that she had not remembered that her brother, ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮರೆತು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹೌ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇಕನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಅವಳೇ ನೋಡಿದಳೆ ಸ್ವತಃ ಅವಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ದಟ್ ನೈದರ್ ಶಿ ನಾರ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವಳಾಗ್ಲಿ ಅವಳ ಪೋಷಕರಾಗ್ಲಿ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನಂತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾಗಾಗ್ಲಿ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಏನಂತ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನು, ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್ ದ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್, ಆದರೆ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರೂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ಯ. ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ, ಅನಂತು ಕೆಲವೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಯಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಂತ್ಗೆ? ಹಿ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅವಳ ಸಹೋದರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ಶಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅವನು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಟಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 4. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಅನಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗ್ತೀಯಾ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಗಗನ್ಪುರ್, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗಗನ್ಪುರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವನು ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಗಗನ್ಪುರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 15. ಹೋಗ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಏನಾದರೂ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 15 years old, 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಅವನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಉತ್ತಮ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಸಹ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. He was learning to play the sitar. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು
ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಕಲ್ಚರಲಿ ಸಹ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇ ವರ್ ಬೋತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್. Even Smita and Anant, they both were taking the sitar lessons. But Anant was better than her as in many other things. ಆದರೆ ಅನಂತ್ ಸ್ಮಿತಾಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. He was best in all the aspects to compare to Smita. He was already able to compose. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗುರು. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ, ಇವರಿಗೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಅವರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಮ್. ಅವಳ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇರದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್. ಇವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅನಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, he never cured. Okay, they told themselves, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, that Anant would be cured at the hospital. ಅನಂತ್ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹುಷಾರಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ. and he would again walk, ಮತ್ತೆ ಅನಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ರನ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಡೀತಾನೆ, ಓಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ. ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹುಷಾರಾದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೂ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅನಂತನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೀವ್ ವರ್ಸ್. ಡೈಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬರ್ತಾ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ, ದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ದಿನವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಬರ್ತಾ, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಡ್, ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್, ಅವನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗಿವ್ ಹೆಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಹೆಮ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಆಗ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇವನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಯವನ್ನ ಪಡೆದೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಭಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಅನಂತ್ನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅನಂತ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅನಂತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಎವ್ರಿ ನೀಡ್, ಅವರು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಂಡ್ ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ನಡೆಸಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್,
ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸೆಡ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್, ನೀನು ಹುಷಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಇದೇ ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ, ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಟೆರಿಬಲ್. ತುಂಬಾ ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. She was looking at the traffic. ಅವಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Her eyes filled. She was standing near the front, near the window. ಅವಳು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Her eyes filled with tears. ಅವಳ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಹ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. She was crying. Her mother whispered. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಪಿಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಿತಾ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then miracle. What do you mean by miracle? An act or event, ಒಂದು ಘಟನೆ that does not follow the laws of nature. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇನೆ, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪವಾಡ, ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನಾರೂಢರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಶೀಲಾ ಆಂಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಚೋಕ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಚೋಕ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಚೋಕ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಭರಿತಳಾಗಿ ಅವಳು ಅಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನಂತ್ ಅಂಡ್ ಐ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅನಂತ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳು. ಅನಂತ್ ಅಂಡ್ ಐ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅನಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಸೆಡ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅವಳಿಗೊಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ನೀನು, ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಡ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸಜೆಷನ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಜೆಷನ್ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಶಿ ವಾಸ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ GREAT, ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, GRATE, ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸಜೆಷನ್. ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks and eating roasted gram and peanuts. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಸರಿ, ಅವಳು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಪೀಪಲ್ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬಾಲ್, ಕೆಲವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಕೆಲವರು ಯೋಗಿಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಕ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ನ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್. ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಿಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌಸ್ ದ ಸ್ಮಿತಾ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಿತಾ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಮಿಡಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಲೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವಳು ಅವಳದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಥಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೋಚನೆಗಳು.
come to the 9th paragraph. Suddenly a daring thought came to her mind. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ DARE, ಡೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿ ಹರಿಡ್ ಹೋಮ್, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಹೊರಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸೆಟ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ನಾಟ್, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ದೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವಳ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟು ಹಿಯರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಸೆಟ್ ಟು ಹರ್ ಮದರ್ ಲೈಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್, ಅವಳು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅವಳು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, it will see in our next part of the lesson in my next video, children. I hope you understand the lesson very well. Thank you very much.